हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप लोग कैसा है? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होगा, अच्छा होगा। आप लोग को आशीर्वाद दुआ से मैं भी अच्छा हूँ। तो देखिए, फिर एक गाड़ी लेके हाजिर हुआ आप लोग का सामने में। थोड़ा अभी ठंडा मौसम में मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए थोड़ा बात थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों को सबको। बस देखिए, ये इलेक्ट्रिकल गाड़ी है, ये 2 टन लोड कैपेसिटी का इलेक्ट्रिकल गाड़ी है। शायद मेरा यूट्यूब चैनल में दूसरा कोई भी किसी को यूट्यूब चैनल में कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मेरे को सेम ऐसा गाड़ी मैं कभी भी अभी तक नहीं देखा है। हम लोग सक्सेस हुआ है बनाने का बाद। तो देखिए, ये जो गाड़ी है ना, इतना बढ़िया बना दिया हम लोग, इतना बढ़िया बना दिया। जो ये गाड़ी बनाने का बाद बहुत दूर दूर से आदमी लोग आके देख गया है मेरा दुकान में। कम से कम ये गाड़ी जिस टाइम बनाया था, 1.5 महीना से ये गाड़ी बनाया हुआ है। चैसिस जिस टाइम चैसिस किया था उसी टाइम जो आदमी मेरा दुकान में बहुत आदमी आ चुका है। आने के बाद देखा है जे इतना हेवी चैसिस कौन चीज़ में लगाऊंगा, आप लगाएगा आप लोग। तो मैं बोला जब 2 टन 2.5 टन का कैपेसिटी है गाड़ी हम लोग बनाता है। तो बहुत आदमी को क्या है, विश्वास नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस नहीं हुआ। वो लोग बोला 2 टन बैटरी सिस्टम, 2 टन कैपेसिटी है गाड़ी, नहीं बन पाओगे तुम लोग। तो हम लोग देखिए, ये गाड़ी जिस टाइम अभी डिलीवरी करने के लिए जाऊंगा, बहुत पहले भी आप लोग देख चुका है मेरा दुकान में कम से कम 13-14 आदमी, 12-13 आदमी काम करता है। तो पूरा आदमी लेके एक चाचा को, एक बुढ़ा आदमी को गाड़ी डिलीवरी करने के लिए पूरा हमरा पूरा दुकान का स्टाफ गया था। तो आज भी वही होने वाला है। अभी सुबह 7 बजे 6 बजे अभी अभी गाड़ी लोड करके हम लोग पूरा टीम जाऊंगा, कम से कम मेरा दुकान से 200 किलोमीटर दूर। तो देखिए, ये जो गाड़ी है ना, इलेक्ट्रिकल गाड़ी बैटरी में चलने वाला है। ये 2 टन लोड कैपेसिटी का गाड़ी है। इसमें जो मोटर डाला है 2000 वाट का डबल चेन मोटर है। एक्सेल सिस्टम गाड़ी है इसका। तो इसका जो लुक, इसके जो पीछे वाला डाला, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना अच्छा क्वालिटी का हुआ ना, ये आप लोग मैं कैसा बोलूँ। देखिए, इसका दोनों साइड में डोर सिस्टम भी है, पीछे भी डाला लॉरी का जैसे डाला सिस्टम है। तो ये क्या क्यों बनाया वो तो आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा क्यों। देखिए, ये वीडियो अभी होने स्टार्ट हो गया, और अभी यही वीडियो इधर से मैं जिस टाइम गाड़ी लोड करूँगा, जो बड़ो लॉरी में लोड करने के बाद जिधर जाऊँगा गाड़ी डिलीवरी करने के बाद, वो लोग भी चलाएगा, वो लोग भी देखेगा, वो लोग भी बातचीत आप लोगों के साथ सबको साथ करेगा। तो आप लोगों को विश्वास, जो कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए, इसका जो सामने शीशा जैसा ग्लास में जो कांच में वाइपर भी डाल दिया है, जैसा 4 चक्का जैसा है। सामने वाला जो लुकिंग ग्लास है, सामने शीशा डाल दिया है। फॉग लाइट, इंडिकेटर, हॉर्न, इतना बढ़िया हुआ ना वायरिंग सिस्टम। आपका डाला का जो सिस्टम है, इसका लोड कैपेसिटी बहुत बढ़िया बना दिया। देखिए, अभी जिस दिन ये गाड़ी डिलीवरी करने वाला, उससे एक दिन पहला मैं ये गाड़ी में कम से कम 38 जो बोरी होता है, जो सीमेंट का बोरी, वो सीमेंट 38 पीस सीमेंट में 50 केजी का डाला है। लेकिन इतना अच्छा से खींचा, इतना अच्छा से चला है, आप लोग को मैं क्या बोलूँ। तो ये गाड़ी देखिए, जिस टाइम चेक इन किया ना, कम से कम 1 महीना से मेरा दुकान में अभी 15 दिन से रनिंग हो गया, चेक चेक चल रहा है पूरा, छोटा मोटा ऐसा करके करके आराम से हम लोग बनाया। तो जिस टाइम रोड में वो ये उतरा है, जिस टाइम बहुत आदमी चला, देखिए अभी हुई पर चल रहा है, उसका हुई पर भी चलेगा पूरा, जैसे 4 चक्का सिस्टम बना के दिया। तो बहुत आदमी मेरे को पूछा है जो भाई ये गाड़ी तुम लोग कैसा बना दिया है, तो पूरा कंपनी का घाटा लगा देगा, ये सब मेरे को मशकरा करके बोला। तो मैं बोला उसको, देखिए आप लोग 3-4 टन का कैपेसिटी का भी गाड़ी चाहिए तो हम लोग बना के दूंगा आप लोगों को। तो क्या है मालूम है, ये जो गाड़ी हम लोग बनाए, जो टेक्नीशियन पूरा बॉडी टेक्नीशियन, वायरिंग जो टेक्नीशियन वायरिंग इलेक्ट्रिशियन का काम जो काम किया है, सब कुछ इतना बढ़िया बनाया, इतना बड़ी का इसका जो 8 बनाया, सेम एकदम लॉरी का तरह, पर बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग, इतना हार्डी बना दिया, वो आप लोगों को मैं क्या बोलूँ। तो आप लोगों को कोई भी बंदा को ये सेम गाड़ी चाहिए तो यही जो नंबर में डाला, में जो नंबर अभी देख रहा है, वही नंबर पे फ़ोन करना, वही नंबर पे फ़ोन करके ऑर्डर देना, तो आप लोगों को ऑर्डर ले सकता है। इसका देखिए, जो गाड़ी है, एक बार चार्ज देने के बाद कम से कम 100 किलोमीटर तक चलेगा, 90 से 100 किलोमीटर तक चलेगा। अभी क्या है मालूम है, अभी जो ऑयल का जितना महंगा पड़ रहा है ना, जो बहुत महंगा पड़ रहा है अभी ऑयल का प्राइस, जो तेल का प्राइस, 1 लीटर तेल में
2 टन कैपेसिटी कोई भी गाड़ी है ना, कम से कम 10 से 12 किलोमीटर तक चलेगा। तो वही हिसाब करेगा तो एक दिन में ये 100 किलोमीटर चलेगा। देखिए अभी चला गया, कितना रिलैक्स होके चला गया हो, बहुत कॉम्फर्टेबल, कोई भी बच्चा भी चला सकता है गाड़ी। तो देखिए 1 लीटर तेल में जो गाड़ी चलता है कम से कम 10-12 किलोमीटर चलेगा, ये जो 2 टन कैपेसिटी का जो गाड़ी है। लेकिन वही हिसाब करेगा ना तो ये 100 किलोमीटर तक चलेगा ना, तो कोई भी तेल का जो तेल मोबिल प्लस करके कोई भी गाड़ी ना 100 किलोमीटर चलने के लिए 1000 रुपये आपको खर्चा ही हो जाएगा। लेकिन ये गाड़ी का क्या है मालूम, ओनली 20 रुपये का 20 रुपये का चार्ज करो, 100 किलोमीटर तक पूरा दिन रिलैक्स से 2 टन कैपेसिटी लेके आराम से चलाओ। तो अभी देखिए ये जो गाड़ी है ना, गाड़ी में बड़ा जो लॉरी में घुस जाएगा, घुस जाने के बाद उधर भी डिलीवरी जिधर हम लोग लेके जा रहे हैं उधर भी बातचीत होगा पूरा। जो उधर का देखिए, उधर का 4-5 ड्राइवर है जो कंपनी में लेके जा रहा है अभी, वो टाटा नून का जो टाटा सॉल्ट का बिजनेस करता है, सॉल्ट का जो डीलरशिप है उसका, तो वो बहुत बड़ा डीलरशिप का बिजनेस करता है। तो वो लोगों को कम से कम 10 से ऊपर गाड़ी है जो ऑयल का तेल का गाड़ी है। तो वो जो गाड़ी है ना, वो गाड़ी भी ड्राइवर जितना है वो ड्राइवर भी चला के देखेगा ये गाड़ी पूरा ड्राइवर। तो देखिए अभी उधर हम लोग पहुँच गया है, गाड़ी अभी नीचे उतरने का टाइम है, अभी उतर लेगा उधर बहुत वो लोगों को कम से कम 20 से ऊपर स्टॉप है, हम लोगों का बहुत स्टॉप गया है। तो पूरा मिला के जुला के पूरा अभी एडजस्टमेंट करके अभी उतरने के बाद वो लोग का मुख से आप लोग सुनेगा जो क्या बोलना चाहता है। তো অ্যাকচুয়ালি আমি গাড়িটা নিয়ে চলে এসেছি যে স্পটে যেখানে গাড়িটা ডেলিভারি হবে, এটা বর্ধমান মানে আমার দোকান থেকে কমসে কম মানে কি বলবো 150 কিলোমিটারও অনেক বেশি দূরে। তো দাদারা ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন সবাই মিলে গাড়িটা আমরা নামিয়ে সবাই মিলে রিসিভ করেছে। যে দাদা গাড়িটা নেলো আর কি, তার মুখে দুটো পাঁচটা কথা শুনবো যে আসলে অ্যাকচুয়ালি গাড়িটা কেমন হয়েছে কি না হয়েছে, তার পছন্দ হলো কি না হলো। তো শুভদা আসেন একটু, আপনি আসেন না, আপনি আসেন, অসুবিধা নেই। তো আমার দাদা গাড়িটা নেছে, দাদা গাড়িটা আসলে অ্যাকচুয়ালি আপনি আমার এখানে কি গেছিলেন না? আপনি আমার এখানে যাননি। তো গাড়িটা আমি আপনার সঙ্গে যেমন কথাবার্তা ছিল সেরকমই পাইছেন না, তার চেয়ে যেমন কথা ছিল তার চেয়ে ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে? কি ভালোই হয়েছে, একদম ভালো হয়েছে, যা যা বলেছিলাম কোনো দিক থেকে কোনো ভুল নাই। আমার গাড়ি খুবই পছন্দ হয়েছে, আমি যাইও নি দেখিও নি, 2-1 ভিডিও দেখেছিলাম। আপনি না দেখেই আমার কাছে প্রায় 1,25,000 টাকা মতন পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আপনি আমার কখনো জানেনই, চেনেনও জানেন, জাস্ট ফোনে আলোচনা। তারপর আসলে অ্যাকচুয়ালি কোনো জায়গায় আমি গাড়ি আপনারা যত মানে প্রতিটা লোক যারা আমার ভিডিওটা আপনারা অবশ্যই দেখেন, তো ভিডিওটা দেখার পরে কোনো ভিডিওতে এটা কখনো দেখেননি যে যারা গাড়িটা ডেলিভারি নিতে আসে আমার দোকানের থেকেই তাদের আমি কিছুটা তারা কথা বলে বা ভালো মন্দটা বলে, কিন্তু স্পটে এসে কখনো আমি গাড়ি ডেলিভারি এখনো পর্যন্ত কোনো ভিডিও নেই। তো আসলে দাদার রিকোয়েস্টে বা অনেক তার সঙ্গে এই কদিন কথাবার্তা বলে একটা ভালো সম্পর্ক হয়েছে, বা একটা মানে কি বলবো একটা জাস্ট একটা ফ্রেন্ডলি সম্পর্কের জন্য আমি চলে আসলাম দাদার এখানে, দাদার এই প্রতিষ্ঠানে যে গাড়িটা ডেলিভারি দিতে। দাদার আমি গাড়িটা যখন আমার দোকানে ফেলায় ভিডিও করি তখন আমি বলেছিলাম দাদার একটা পার্সোনাল একটা ব্যবসা আছে, ওনার একটা মানে ইয়ের একটা ব্যবসা, ডিলারশিপের ব্যবসা। তো এই ব্যবসা পার্সোনালের জন্য ওনার আরো 2-3টি গাড়ি আছে, তার তেল খরচটা অনেক বেশির কারণে ব্যাটারি একটা গাড়ি করলো। এরপরে আরো বড় একটা প্রজেক্টও ওনার আছে যেটা উনি করতে চাচ্ছে, বা ওনার সঙ্গে আমার আলোচনা সাপেক্ষে সেটা যদি সাকসেস হতে পারি তাহলে উনি নেবে। আপনার দোকানে কয়েকটা ড্রাইভার গাড়িটা চালিয়েছে, প্রতিটা ড্রাইভার কি রেজাল্ট দিল আপনার? বল। আপনি গাড়িটা চালিয়েছেন না? চালিয়ে কেমন লাগলো? গাড়ির টর্চ মানে লোড ক্যাপাসিটি, গাড়িটা খালি গাড়িরও কিন্তু যদি আপনি পিক আপ ধরে যখন চালালেন তখন কিন্তু ভালো মন্দ বোঝা যায় যে না পাওয়ারটা ভালো নিচ্ছে। সব ঠিক আছে, গাড়ি একদম চাঙ্গা গাড়ি আছে, ওকে গাড়ি চালিয়েও মজা আছে, দারুণ স্পিড আছে, গাড়ি খুব সুন্দর লাগলো চালিয়ে, এই প্রথম চালালাম, খুব সুন্দর। তো যা দাদা গাড়িটা দেখে মানে উনি নিজেই চালিয়েছে, তো যাই হোক দাদা গাড়িটা চালানোর পরে দাদা আসলে খাতা কলমের কাজটা খুব ভালো বোঝে, গাড়ির লাইফটা ভালো বোঝে কিনা আমি জানি না, তারপরেও দাদা নিজে চালিয়েছে, আমার সামনে চালিয়ে আসলো। দাদা আপনার কেমন মনে হলো? আমাদের তো খুবই ভালো লাগলো, আপনাদের গাড়ি যেরকম পিক আপ নিচ্ছে, যেরকম ডালা সমস্ত কিছু আমাদের সবারই খুব ভালো লেগেছে। প্রতিটা ড্রাইভার আমাদের চালিয়েছে, আমাদের ফার্মে 4-5 জন ড্রাইভার আছে, তারা সকলেই চালিয়েছে, তাদের সবারই খুব পছন্দ হয়েছে। সব থেকে বড় কথা দাদার ব্যবহার, প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমরা না দেখে দাদাকে পুরো পয়সা দেওয়ার পরেও দাদা এসে যে এখানে ডেলিভারি করে দিয়ে গেছে, এটা আমাদের দাদা সবচেয়ে বড় কথা কি, একটা কথা বলি আপনাদের সবার সঙ্গে, পৃথিবীতে কেউ যদি মনে করে যে আমি এই গাড়িটা দেখাচ্ছে আমি গাড়িটা করেছি, আমি দোকানের মালিক, আমি যদি মনে করি যে আমি মালিক,
ওই চিন্তাটা মাথার ভিতরে যদি আপনি আনেন তাহলে আপনি জীবনে বড় হতে পারবেন না। আমি সবচেয়ে বড় কথা আমার প্রতিটা ছোট ছোট বাচ্চারা লিভার মিস্ত্রি, এদের সঙ্গে ওই একই প্লেটে ওরা চা এটে করেও যদি দেয় আমি খাই, ততটুকু এদের সবাই জানে। এরা প্রতিটা ছেলের কাছে আপনি চাপ নিতে শোনেন সেটাও বলবে। তো আপনাদের সঙ্গে যখন আমি বসে যখন আমার লিভারদের সঙ্গে খেলাম, আর আপনাদের সঙ্গে আপনাদের মালিকও যে কি বিহেভ করে সেটা কিন্তু আমি বুঝে গেছি, যে আপনাদের রেসপেক্ট ভালোবাসার কারণে সে আপনাদের পাশে বসেই খেলো, সে ও বাড়িতে খেয়ে এসেছে, আমাদের না বলেছে কিন্তু আপনাদের সাথে খেয়েছে, কেন এটা ঠিক আছে, কারণ আপনাদের প্রয়োজন আছে তার। তো কথা হচ্ছে কি মালিক কম বন্ধু বেশি, রাইট, এটাই হওয়ার প্রয়োজন আছে। মানে আমাদের সবার সাথে যেরকম ব্যবহার, যদি কর্মচারী হয় দাদা তাহলে আপনাদের দ্বারা উনি ব্যবসা কখনো ডেভেলপ করতে পারেন। ওই যে বলেন না ফ্রেন্ডের জন্য ফ্রেন্ড অনেক কিছু করে, কিন্তু কর্মচারী টাকার বিনিময়ে মানুষ সবকিছু করেন। তো সবচেয়ে বড় কথা কি গাড়িটা আমি দিলাম, আর আমি দাদার সঙ্গে প্রমিসবদ্ধ হয়েছি, দাদার সঙ্গে প্রমিস করলাম যে দাদা কোনো ছোট মোটো কোনো সুবিধা হলে আমি আপনার যদি এখানে এসেও হেল্প করা লাগে, আমি যেহেতু টেকনিশিয়ানটা আসবে তার আসা যাওয়ার খরচটাই দেবেন, তাদের দিনের মজুরিটাও আমি দেবো। আমি অন ভিডিও আপনাদের কথা দিয়ে গেলাম সবার সঙ্গে, এই যে রেকর্ডটা এটা লাইফ টাইম আশা করি আমার ইউটিউবটা যতদিন থাকবে ততদিন থাকবে। আর দাদা যদি ভবিষ্যতে বলিছে দাদার যে কটা গাড়ি আছে ব্যাটারি সিস্টেম করার চিন্তা ভাবনা আছে, আমি আপনার সঙ্গে কোনো কন্ট্যাক্টে যাবো না, কিন্তু আশা করি আপনাকে আমি ঠকাবো না। এই গাড়িটা যেমন আপনি গাড়িটা প্রতিটা জায়গায় হাতুর দিতে বাড়ি মেরে দেখেন, প্রতিটা প্রতিটা জিনিসের, এবং রং আপনারা উঠিয়ে তুলি দেখতে পারেন যে কোনো মালটা কালো মাল ব্যবহার করা আছে কিনা, যেহেতু ওনার লবণের কাজ তো নুনির কাজ, এই জন্য আমি পুরো গাড়িটা জিআই ল ব্যবহার করেছি, সেটা আপনারা দেখতে পারেন আমার সামনে। তো এই যে ওনার ব্যবসার আসলে মানে সব দাদার এই যে নুনির টাটা লবণের ওনার ডিলারশিপ আমি যেটা বলেছিলাম, তারপরে ভিতরেও ব্যবসার ওনার আসলে অনেক বড় একটা বিজনেস। তো আমি আশীর্বাদ করি যে বিজনেসটা অনেক বড় হোক ওনার। আর আমার ইউটিউব চ্যানেলের যারা আপনারা ভিডিওগুলো দেখেন তারা অবশ্যই ওনাকে সবাই আশীর্বাদ করবেন ওনার জন্য। এই যে অনেক বড় একটা গোডাউন, নিশ্চয়ই এখানে অ্যাকাউন্টসের কাজ হয়, অনেক ল্যাপটপের কাজ দেখলাম এই যে। আর বর্ধমানের ভিতরে যদি এই রিলেটিভ কারোর কোনো বিজনেসের প্রয়োজন হয় তাই দাদার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, প্রয়োজনে আমার কাছে কমেন্ট করবেন, আমি দাদার নাম্বারটা দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। তো আসলে কি বলুন তো, রিয়েল একটা জিনিস হচ্ছে এই যে মানুষের কিছু কিছু জিনিস আছে যে প্র্যাকটিক্যাল আনপ্র্যাকটিক্যাল। তো আমি গাড়িটা ডেলিভারি দিয়ে ওনাদের কাছে প্র্যাকটিক্যাল শুনে বুঝে যে ওনারা চালিয়ে যে 4-5টা ড্রাইভার চালিয়েছে, একটা ড্রাইভারও আমার জানা অজানা দাদার সাথে পার্সোনাল কোনো কথা হয়েছে কিনা, দাদা আপনার সঙ্গে পার্সোনাল আমার সামনে হয়তো ওনারা বলছে যে না সব ঠিকঠাক আছে, পার্সোনাল ভাবে আপনার সঙ্গে কোনো সমস্যার কথা বলিনি তো? না কোনো সমস্যার কথা বলেনি, তাহলে সব ঠিক আছে, একদম গাড়ি ঠিক আছে। যা হোক, আপনারাও আমার প্রতিষ্ঠানের জন্য আপনার জন্য আমি যেমন বলেছি যে সবাই দেখে শুনে দাদাকে একটু আশীর্বাদ করবেন, আর আমার জন্য আপনারা সবাই আশীর্বাদ করবেন যেন আমি এসছি বড় বড় প্রজেক্ট। যেহেতু আমারও সত্যি কথা কি এই এত হাই কোয়ালিটির গাড়িও আমি 1.5 টন অব্দি গাড়ি করেছি, 2 টন অব্দি গাড়ি আমি আগে করিনি। তো আপনারাও আমাকে আশীর্বাদ করবেন যে আমি যেন 4-5 টন ক্যাপাসিটির যেমন একটা মিনি বাসের কথা চলছে 20 সিটের, সেটা আমি তৈরি করব। এই দাদার এই কাজটা ডেলিভারি দেওয়ার পরে ওইটা আবার 2-1 দিনের ভিতরে সেই চ্যাসিসটা ফেলাবো, 20 সিটের একটা মিনি বাস ব্যাটারি সিস্টেম, সেসব প্রজেক্টও হাতে নিয়ে আসছি। যেমন আপনার যদি কেউ মিনি বাস 2 টন 3-4-5 টন ক্যাপাসিটি গাড়ি, তারপরে দেখা যাচ্ছে কি 4 চাকার মতো কন্ডিশন যেগুলো আপনার ল্যাম্বোর্গিনি বা ফেরারি গাড়ির যেটা ডালা খোলা যে গাড়িগুলো, ওই কোয়ালিটির কাজ দিয়ে যদি কেউ গাড়ি করতে চাই হাই স্পিড, যেটা 80 স্পিড পর্যন্ত উঠবে, 80-70 যেত, যেমন থার ব্যাটারি সিস্টেম যে থার অনেক লোক শখে আছে চালায়, সেসবগুলো যদি আপনারা ইলেকট্রিক্যাল গাড়ি করতে চান সেসবগুলো আমি করবো আর কি। ওইসব প্রজেক্টও খুব আসবে খুব তাড়াতাড়ি। তো যাই হোক, শুভদার কাছে, শুভদা আপনাদের কাছে সবার কাছে বিদায় নিচ্ছি ভিডিও আপাতত। তো আপনি ভালো থাকেন, এটাই খুব ভালো থাকবেন, এবং আমাদের মতো ব্যবসায়ীদের, ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের এরকম ধরনের ব্যাটারি যাতে তেল খরচ না হয়, এক্সপেন্সটা বাঁচাতে পারি, এই ধরনের যে পরিকল্পনা আপনি নিয়েছেন, এটা আরো অনেক বড় কিছু করুন, ছোট হাতি বা সুপ্রো এই ধরনের যতগুলো গাড়ি আছে। সবচেয়ে বড় কথা কি দাদা, সব ব্যাটারি নিয়ে আপনি আমার এই যে আজকের আমার ব্যবসার গতিবেগ না আপনি চেঞ্জ করে দিয়েছেন, এটা আপনার উদ্যোগে। হয়তো আমি অত বড় বিজনেসম্যান না, আমার হয়তো ক্যাপাসিটি ছিল না 2-3 লাখ টাকা খাটিয়ে একটা গাড়ি বসিয়ে রেখে তারতে পরে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করবো, কিন্তু আপনি গাড়িটাও অর্ডার দিয়েছেন, আমার 1 টাকা প্রফিট হয়েছে, দ্বিতীয় কথা আমার অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা 100% হয়ে গেল। তাই এই জিনিসটা আমি এই ক্রেডিটটা সারা জীবন আপনাকেই দেবো, বা আপনি যে আমার এই হেল্পটা করলেন এটা আমি সারা জীবন মনে রাখবো। আর এই হেল্পের করার কারণে আপনার এই গাড়ি রিলেটিভ যে কোনো গাড়ি আপনি যে ধরনের হেল্প চাই শুধু একবার ভাইরে স্মরণ করবেন, বা আপনার বয়স আর আমার বয়স। নেক্সট প্রজেক্টটা বলে দিন, আমি দাদাকে অর্ডার দিয়েছি, দাদা বলেছে 1 টাকা 16 আনা শুধু অ্যাডভান্স করতে, আমি অ্যাডভান্স করব। আর এরপরে আমার যেটা হচ্ছে 7 ফুট বাই 6 ফুটের ডালার একটা হবে, আপনার মিনিমাম 3 টন ক্যাপাসিটি হবে এই গাড়ি।
দাদা কতদিন পরে আমাকে দিতে পারবে জানি না, আমি এখন থেকে অর্ডারটা দিয়ে রাখলাম। আপনি যদি এখন দিয়ে রাখেন 2 মাস থেকে 2.5 মাস টাইম দিতে হবে প্রথম কথা। আপনারা সবাই দেখছেন দাদা আমাকে কতদিন বাদে ডেলিভারি দেবে, আবার সেদিনকে ভিডিও হবে একটা। হ্যাঁ সেদিনকে অবশ্যই, আপনারা উত্তর দেবেন। আর সেদিন এসে আপনার এখানে, সেদিন এসে আমি আপনার কাছে রাত্রিবেলায় থাকবো। ঠিক সবাই কথা দিলাম, সবাই মিলে রাত্রিবেলায় থাকবে এবং অনেক বেশি আমার দোকানের স্টাফেরা আসবে, ভাই ব্রাদার আসবে, আপনারাও থাকবেন, সবাই মিলে অনেক বেশি এনজয় করবো সেদিন। ঠিক আছে, তো আপনারা সবাই আর কি বলবো, বিদায় নিতে মন চাচ্ছে না, যেহেতু সত্যি কথা প্রতিটা লোক আমার সাথে এত বেশি ভালো বিহেভ করেছে যা বলে বোঝানো যাবে না। তো সবাই আপনারা ভালো থাকেন, সেই মানে আশীর্বাদ আপনারা করেন, আমিও আপনাকে জন্য আশীর্বাদ করি, এটা বলেই ভিডিওটা শেষ করলাম। আর আপনার যে নেক্সট প্রজেক্ট আছে সেটা অনেক বেশি ভালো করে, এই যেরকম আপনারা সবাই অ্যান্সারটা দিয়েছেন ওরকম অ্যান্সারের পরে গাড়ি আনবো, লোড দেবো, চালাবো, দেখবো, শুনবো, বসবো, 1-2 দিন এখানে টাইম দেবো, দিয়ে তারপর আমি বাড়ি যাব। তো সবাই ভালো থাকেন, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ, ওয়েলকাম।